जनता की कचहरी दे विच रखने जरूरी हो जाते हैं। और बड़े दुख की गल है कि समुची दुनिया के अंदर जे किते भी जाति हुंदी है तो उहदा इंसाफ मिलना चाहिए। तो समुची दुनिया का दस्तूर है कि खास करके औरत जाति नाल किसी तरह की जाति होवे और खास करके उहदा जिस्मानी फायदा उठाया गया होवे ते उहदे उत्ते जिहड़ा आ समुची दुनिया च ही उहनूं गंभीरता नाल लिया जांदा है ते उहदे उत्ते एक्शन हुंदा। ते साडे हिंदुस्तान दे अंदर भी अजिहा ही है कि जे किसी औरत ने अगे आण के अजिहा अपना कोई रोना रोया है कि फलाणे व्यक्ति ने मेरा नजायज़ फ़ायदा उठाया है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, मेरा जिस्मानी शोषण किया है, मेरे नाल रेप किया है, मेरे नाल बलात्कार किया है, तो जो थाने च कंप्लेंट लैके गई है उहदी कंप्लेंट के उत्ते जिहड़ी है FIR दर्ज होंदी है। इस संबंधी साडे देश का कानून और खास करके सुप्रीम कोर्ट दीयां बड़ियां समय समय ते दित्तियां होईयां पुलिस डिपार्टमेंट नूं, वख-वख एजेंसियां नूं, वख-वख सरकारां नूं जिहड़ियां बड़ियां सख्त डायरैक्शनज ने कि अजिहे कंप्लेंट ते जां अजिहे प्रगटावे ते अजिही दरखास्त सामने आउण ते सब तो पहलों FIR दर्ज की जाए और इनकुआरी उस तो बाद की जाए। हुण चलो ना तो नहीं अजिहे केस दे विच किसी का लेना चाहिए, पर क्योंकि हुण ना सामने आ चुका है कि बीबी गुरदीप कौर लुधियाना वासी जिन्हां ने सिमरजीत सिंह बैंस जिहड़े मौजूदा विधायक ने ते लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान ने उन्हां दे उत्ते बड़े गंभीर दोष लाए कि उन्होंने वख-वख थावां ते वख-वख समय ते कई बार उन्हां दे नाल रेप किया है, बलात्कार किया है और उन्हां दी मजबूरी का फायदा उठाया है। और वो बीबी पहली बार 16 नवंबर 2021 नूं लगभग अज तो 8 महीने पहला कमिश्नर पुलिस लुधियाना कोले अपनी दरखास्त लेके जाती 2020 नूं 16 नवंबर 2020 नूं 8 महीने पहला पुलिस कुछ नहीं करती। उस तो बाद हाई कोर्ट च जाती है, हाई कोर्ट च कोविड करके किसी तरह की सुनवाई नहीं होंदी। अज भी वो केस विचाराधीन है तो उहदी जिहड़ी तरीक है 12 अगस्त पई हुई है। और उस तो बाद वो बीबी लोअर कोर्ट च जाती है कि मैनू पुलिस इंसाफ नहीं दे रही तो मैनू इंसाफ दवाया जाए। और कोर्ट जिहड़ी आ पुलिस नूं सम्मन करदी है, पुलिस तो जवाब मंगदी है तो पुलिस जिहड़ी आ दसंबर 2020 दे विच अज तो 7 महीने पहला कहंदे कि दरखास्त साडे कोले आई हुई है, असीं इहदी इंक्वायरी कर रहे हैं। मतलब रेप के दोषां की जिहड़ी गुरदीप कौर ने सिमरजीत सिंह बैंस होरां ते जिहड़े दोष लाए सी पुलिस ने कि असीं इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंक्वायरी तो बाद असीं कार्रवाई करांगे। 7 महीने हो गए। पुलिस ने कोर्ट नूं जवाब दे दिता, कोर्ट ने कह दिता कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है पर जे तुसीं इहनूं इस्तगासे के तौर पर चलाउणा चाहुंदे जी, कंप्लेंट केस चलाउणा चाहुंदे जी, उन्होंने वो प्रवान कर लिया, इस्तगासा प्रवान कर लिया। और फिर जी गुरदीप कौर आ वो इस ऑर्डर के विरुद्ध कि मैं इस्तगासा नहीं चलाना चाहती, मैं FIR दर्ज कराना चाहनी है, वो सैशन कोर्ट च जाती।
और सैशन कोर्ट चो फरवरी 2021 च जाती है और 7 जून 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਗਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਅਬਵ SHO PS division number 6 is directed to register a criminal case at police station without any further delay, treating the complaint application of the complainant as first information report and investigate into the same. Complainant is directed to supply the copy of application complaint to the NAB court for it is onward transmission to concerned police station. Copy of this order be sent to SHO PS division number 6 Ludhiana for necessary compliance with the direction to send copy of FIR to this court pro noto and the present case is adjourned to 15/7/2021 for awaiting compliance report. Action taken report ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੂ ਤੇ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਊ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰੀਆਂ ਪਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ।
अदालत के हुक्मां की परवाह नहीं की जा रही, और दूसरे बन्ने सिमरजीत सिंह बैंस नूं पूरा समा दिता जा रहा है कि वो हाई कोर्ट के विचों जिहड़े लुधियाना कोर्ट के ऑर्डर ने उन्हां दे विरुद्ध किसी ना किसी तरह का हुक्म ले आउण। और अज हाई कोर्ट ने उन्हां दी पाई हुई जिहड़ी अपील है सिमरजीत बैंस होरां दी, उहदी सुनवाई जिहड़ी है वो 12 जुलाई मतलब परसों की रख दी है, सोमवार की। हुण सोमवार की रख दी, की बनता की नहीं बनता तो कोर्ट ने देखना है, पर उन्होंने पूरा मौका क्यों दिता जा रहा है, उन्होंने क्यों बचाया जा रहा है, ये साडा सीधा जिहा सवाल है। तो सवाल सीधा जिहा इस करके है कि सिमरजीत सिंह बैंस आने वाले समय च लोक इंसाफ पार्टी नूं भंग करके कांग्रेस विच शामिल होने वाले हैं। सुखपाल सिंह खैरे वांग अंदर खाते साझा पै गई ने, यारियां पै गई ने, उन्हां यारियां करके ही सिमरजीत सिंह बैंस नूं, उहदे भरा नूं, उहदे साथियां नूं, उहदे नाल जिन्नियां दे विरुद्ध मुकदमा दर्ज करन दी ऑर्डर होए ने, उन्हां नूं जिहड़ा आ पंजाब सरकार वल्लों जिहड़ा आ कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों ते भारत भूषण आशू मंत्री वल्लों बचाया जा रहा। पंजाब दे DGP जिहड़े सौं खांदे ने इंसाफ देण दी, जिन्हां दा पहला धर्म है अपनी संविधानक ड्यूटी देना ते दुखियारे दा दुख दूर करना, ते DGP साहब की तुसीं अपनी कुर्सी नाल इंसाफ कर रहे हो? और इत्थों तक है कि जिहड़ी साडी डिसिपलिनरी फोर्स है, जिहड़ी साडी पुलिस एजेंसी है, जिहड़े पुलिस अधिकारी ने, जिहड़ी पंजाब दी अफसरशाही है, जे उन्हां नूं सरकार विच बैठे हुए वजीर, मंत्री, मुख मंत्री जे कोई गलत हुक्म देंदे ने ते वो मनना पुलिस वास्ते कोई जरूरी नहीं। तो DGP साहब तुसीं एडा वड्डा गुनाह कर रहे जे, एडा वड्डा पाप कर रहे जे, एडा वड्डा धोखा कर रहे जे, एडा वड्डा गुनाह कर रहे जे, उहदी सुनन दी बजाए लंबा समा 8 महीने 7 महीने लंघ गए, तुसां कुछ कीता नहीं जे अज अदालत ने भी हुक्म कीते है, उहदे बावजूद तुसीं मुकदमा दर्ज नहीं कीता ते दोषी नूं पूरा तुसीं समा दे रहे जे। ये जिहड़ा आ कि तुहाडे विरुद्ध मुकदमा नहीं बनदा? कि तुसीं कित्थे जाओगे? क्यों नहीं पंजाब दी उस धी नूं, उस भैन नूं तुसीं इंसाफ दिंदे? और जिहड़ी सब तो वड्डी गल जिहड़ी है सिमरजीत सिंह बैंस, देखो तुहानूं याद होना एक बटाले बंब धमाका होया सी ते काफ़ी नुकसान होया सी, तो सिमरजीत बैंस होरी उत्थे जांदे ने, पता लगदा कि डिप्टी कमिश्नर फलाणे दफ्तर 'च बैठे ने, तो डिप्टी कमिश्नर को जांदे ने, तो जिस रूप 'च जांदे ने, जिस अंदाज 'च जांदे ने, जिस तरह का उत्थे बिहेव करते हैं, जिस तरह का उत्थे बदतमीजी करते हैं, उस तो बाद DC गुरदासपुर वालों एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है सिमरजीत बैंस के विरुद्ध, FIR नंबर 138 8 सितंबर 2019 नूं PSCD बटाला दे विच, ते धारावां ने जिहड़ियां गैर जमानती 353 186 451 क्रिमिनल ट्रैसपासिंग 177 147 505 506 IPC, और तुसीं हिसाब ला लो सितंबर 2019 का मुकदमा दर्ज होया। उस केस दे विचों अपनी गिरफ्तारी रोकण लई जमानत लैण वास्ते गुरदासपुर सैशन कोर्ट दे विच सिमरजीत बैंस अपनी जमानत लाउंदे ने, और उहदे बारे जिहड़ा ऑर्डर पास करते हैं सैशन जज जिहड़े श्रीमती रमेश कुमारी 16/9/2019 16 सितंबर 2019 जिस चो बेल रद्द करते हैं, तो ऑर्डर की पास करते हैं, आर्डर सुनिया जी कितना सख्त ऑर्डर है। एज द परपज एंड मोटो ऑफ वीडियोग्राफी एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ applicant with the head of district administration deputy commissioner Gurdaspur is to be investigated. The person who edited the video clip and uploaded it on social media is also to be investigated into. For this purpose, custodial interrogation of the applicant accused
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਕਿਊਜ਼ਡ is required and therefore keeping the fact and totality of circumstances and irresponsible attitude exhibited by the applicant accused। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਈ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ DC ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਜਾਣ, 2-2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-2 3-3 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਿਆ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦਿਆ ਕਰਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਗਲ ਐਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਈ ਨੂੰ, DGP ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਵੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। DGP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ DC ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਪਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਪਟ ਤੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ DC ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ IPS ਜੇ, ਉਹ IAS ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟੰਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਦਿਨਕਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ DGP ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ,
ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਬਾਰੇ ਭਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ, LIP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਪਨ ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਫਿਰੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੱਕੜੀ ਫੜ ਲਓ, ਤਰਾਜੂ ਫੜ ਲਓ, ਕੰਡਾ ਫੜ ਲਓ, ਤੋਲ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਭਾਰੂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰੂ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਟ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੂਗੀ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ। SYL ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੀ ਨੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਤਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਦੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਬਦਲਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲਤੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਬਦਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਦਾਂਤੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ।